اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن الصحابة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن السنانة. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارض عن المشايخ. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي فارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني بالتوراة إلا سبرا واحدا كان يختمه ويدخله صندوق فلما مات أبي فتنته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يكش شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في الكتاب قلوبهم مصاحبهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء سرس يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وسرس يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وسرس يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش وتربه واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله
ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما استلدى بحق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله أشرق الكون وابتهاجا بوجود المصطفى أحمد وعلي للكون أنصر وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير رباني أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إذنا بك نسعد مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جدا
مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي بنا سعد ونور شاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 حسيني الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي بلغ ذنوبي يا الله محمد يا الله صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya minta para jamaah untuk maju lagi. Untuk lebih maju lagi. Nah, ini ada karpet yang warna hijau. Ya. Alhamdulillah. Diulangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Hadratul mukarramun yang saya hormati, ketua pimpinan dari Wasilah Subuh Al-Mukarram Bapak Haji Edi Muntoha, Hadratul mukarramun yang saya hormati DKM atau pengurus atau tuan rumah, yaitu guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Tahir Ansari
SHMH, wa hadratul mukarramun, para tokoh agama, para alim ulama, para hujaj, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada langkah yang kita langkahkan pada pagi hari ini, pada subuh di hari ini, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beriring salam tidak lupa marilah kita kirimkan, kita hadiahkan, dan senantiasa kita lafazkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini, di pagi yang penuh dengan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah, kita kirimkan kepada almarhum almarhumah, saudara-saudara kita, pendahulu kita, para guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerangi alam kuburnya, meluaskan alam barzahnya, dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki, memberikan keluasan hati, memberikan pemahaman ilmu, memberikan juga kita, bagi orang-orang yang sedang susah diangkat kesusahannya, bagi yang sakit diangkat penyakitnya, bagi yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakah majlis ini. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitih. Wa la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya mujibas sa'il. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari pengurus Masjid Al-Madinah, dari tuan rumah yaitu Al-Mukarram, guru kita Al-Ustaz Dr. Thahir Ansari SHMA. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalam ala asrafi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan langkah kita dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dimudahkan rezeki kita, dilancarkan usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Keduanya satu nikmat yang bahagia. Kita bisa bertemu dengan para ustadz asatiz, dengan para alim ulama, dengan para haji dan hujaj, dengan para guru semuanya, wabil khusus ketua umum wasilah subuh kelurahan Duku. Sebut aja kelurahan ya, jangan pakai sebut ranting lagi.
Insya Allah yang Duku ini bisa jadi pusat nanti. Dan semua pengurus daripada masjid-masjid di Kelurahan Duku, masjid dan mushola yang sangat membahagiakan saya. Tadi saya sedih, ya, sedihnya waktu sholat subuh 2 sop, ini belum pada datang, udah lama juga habis doa segala macam, belum lama juga ini. Saya teringat di Jakarta Barat, Bintaro, ketika saya jadi Ketua Umum Wasilah Subuh DKI Jakarta, sudah 1 jam habis doa, belum ada datang. Begitu datang, Allahu Akbar, luar biasa. Kalau di Bintaro itu selesainya jam 8. Ya, dia datang dari segala penjuru. Kurang lebih itu sepeda motor ada 1000 boleh. Ya tadinya saya nanya sama panitia, Pak, ini kapan mulainya ini? Orang baru berpesap begini. Tenang aja Pak, di sini lain dari yang lain. Mereka paling tidak doa dulu di masjid musholahnya masing-masing. Nah ini sudah dicontoh di ranting Wasilah Subuh Kelurahan do. Alhamdulillah. Besok biar cepetan dikit gitu. Habis doanya cukup dah. Yang pendek-pendek aja. Ntar yang panjang silakan doa di Wasilah Subuh. Hadirin rahimakumullah, kebahagiaan saya yang luar biasa lagi, yang tadinya kelihatan sedih, meninggalnya Ketua Umum yang lama, Haji Burhanuddin. Mudah-mudahan beliau diluaskan kuburnya, diterima amal ibadahnya, sebagai orang pertama menjadi Ketua Umum Wasilah Subuh Kelurahan Duku. Mari kita baca surah Al-Fatihah, kita jangan lupa kepada beliau. Summa ila Husan Ustaz Haji Burhanuddin bin Bulan wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya saya merasa sedih juga selanjutnya. Udah meninggal beliau nih berapa bulan kok nggak diterusin. Tapi alhamdulillah Ustadz muda kita datang. Sada brori, gimana Pak Ustadz nih? Wasilah Subuh Kelurahan Duku. Tenang aja, yang penting kita ada niat untuk memajukan Wasilah Subuh Kelurahan Duku. Datang lagi Ustadz Sa'ban, datang lagi Ustadz Surahman, datang pada sering berdatang. Gimana? Sekarang ente yang muda-muda yang bangkit. Ya, insyaallah kita akan terpilih sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terpilih yang kita inginkan. Alhamdulillah hadirin, datang selanjutnya Pak Ustadz, alhamdulillah sudah terpilih Wasilah Subuh Kelurahan Duku dengan Ketua Haji Edi Muntaha. Wah, alhamdulillah beliau ini Abdurrahman bin Auf zaman Rasulullah. Kamu tahu Abdurrahman bin Auf itu mengasihi segala macam perjuangan Nabi Muhammad SAW. Luar biasa dia. Dia istilahnya daun aja dipegang jadi emas. Tuh juragan si Abdurrahman bin Auf. Nah inilah Abdurrahman bin Auf Kelurahan Duku dari Wasilah Subuh. Amin. Dipegang aja udah daun jadi emas. Maka itu kesayangan Nabi. Hadirin rahimakumullah, demikianlah ya, rasa gembira saya kedatangan hadirin semua. Teruskan perjuangan kita sebagai pengurus, sebagai jamaah. Ada suka dan dukanya, ada gembira dan sedihnya. Semua itu perjalanan Allah. Ya, wadduha walaili idza saja, sudah ada pagi, ada siang, ada malam. Dan selanjutnya hadirin, kami, terutama keluarga kami ini, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau sekiranya nanti hidangannya atau pelayanannya atau apanya kurang diterima, saya mohon disimpan aja dalam hati, kantongin. Ya, kalau ada kelebihannya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maklum saya ini dapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala setelah mau pergi haji. Ya,
tahun 2023 disuruh vaksin. Vaksin yang ketiga yang mujarab banget sampai sekarang belum baik. 22 bulan saya itu. Ya. Sehingga saya minta maaf kepada masjid yang saya tidak kunjungi, musola segala macam, saya belum 100%. Tapi anehnya hadirin rahimakumullah, ketika saya mengerjakan haji bersama istri dan rombongan, itu di sana luar biasa sehat, maka saya gembira, pulang sehat terus, kambuh lagi. Kenapa tuh sehat? Nah, itulah, walaupun umur menjelang 80, tapi kita tidak akan diam dalam tawaf, sa'i dan sebagainya. Apa yang kita baca di hadapan Allah, mari sama-sama kita baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Waktu itu saya habis tawaf, aduh kesedihan lain luar biasa lagi. Mau sa'i terakhir pulang, sa'i uang pas-pasan, badan udah lelah, minta sama tukang roda, kursi roda berapa? Dia minta 2 juta. Uang kita, uang sana kurang lebih 250 rial. Nggak ada uang, saya bilang, habis-habisan ini. Sedangkan kesedihan itu saya berlinang air mata saya. Ya, sambil berenang berjalan, itu senjatanya. Saya lihat di puncaknya itu wakaf King Abdul Aziz. Bacaannya itu, saya baca, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Tadinya sendiri diiringin 2 orang, dipegangin, alhamdulillah saya jalan duluan. Hebatnya itu doa hadirin. Jangan ditawaf aja, sa'i kita baca di kampung kita sendiri, di masjid kita, di rumah kita. Sekali lagi kita ikuti sebelum saya tutup. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Selamat Pak Ketua Umum, terus kita berjuang. Selamat semua yang hadir, majulah Kelurahan Duku dan Wasilah Subuh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar. Ya, situ. Syukran jazilan kepada Al-Mukarram guru kita Al-Ustadz Dr. Tahir Ansari SHMH. Mudah-mudahan yang belum haji kita bisa nyusul pergi haji. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan, kita fokuskan diri kita, pasang mata, pasang telinga untuk mendengarkan tausiah agama dari guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Sufardi SAG. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang kita hormati Syekhul Bait Kiai Haji Dr. Thohir Amsari SHM MH. Yang kita hormati Ketua Silah Subuh Bapak Haji Edi Muntoha serta stafnya. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa kenikmatan Allah bisa kumpul di tempat ini dalam rangka wasilah subuh, dan tempat ini juga alumni Al-Afan ini bisa datang semua. Saya termasuk alumni sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kebaikan, dan juga Ustadz Thohir Al-Amsari mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kebagian saya untuk bisa menyampaikan tausiah, belajar untuk tausiah. Mudah-mudahan kita belajar ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga punya tim, namanya tim Raja Nusantara, itu memberikan metodologi. Metodologi kita ini adalah SRI. Kalau orang bilang SRI. Spiritual, religi, dan intelektual. Spiritual, kita menata hati, karena kondisi sekarang ini kita harus nata hati. Bapak-bapak kalau jalan pakai hati apa pakai kaki? Pakai kaki, tapi harus hati-hati. Karena kakinya sering keselio. Kalau nggak hati-hati. Kalau jalan pakai hati aja nggak sampai warung. Nah, termasuk kita media sosial yang sekarang ini mendunia. Jadi kita ini YouTube kita ditonton oleh sedunia. Ini pun kita juga harus hati-hati karena kita teliti dengan hati, dengan sepenuh hati. Insya Allah hati kita ini lapang karena doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa ini dulu warisan Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Karena kekejaman Fir'aun itu, maka Nabi Musa mengatakan, Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan juga seluruh urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan kekuluanku dalam bicara, ya kahul kauli, agar orang paham tentang apa yang aku bicarakan. Insya Allah metode spiritual ini adalah heart to heart, dari hati ke hati. Insya Allah hati kita menjadi hati yang qalbun salim. Insya Allah. Kemudian religinya kita ngambil Al-Quran, itu surat Al-Kahfi ayat 110, nanti kita akan bicarakan. Kemudian yang kedua adalah intelektualnya,
kita membedah secara keilmuan supaya agama ini adalah anugerah untuk dunia akhirat. Jadi bapak-bapak, duduknya sekarang ini adalah bagian dari kenikmatan. Nah, jadi kerjaan kita ini ada dua, ada kerjaan dunia, ada kerjaan akhirat. Taklim ini adalah kerjaan akhirat, sehingga duduknya kita di majelis ini lebih mulia daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Mudah-mudahan kita ini mendapatkan nilai-nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ini secara intelektualnya. Kemudian dari sisi religi kita membahas tentang potensi manusia. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya wa innama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qul innama ana basyarum mislukum, katakanlah ya Rasul, katakan hai Muhammad bahwa innama ana basyarum mislukum, sungguhnya aku ini adalah manusia biasa. Basyarum mislukum itu manusia biasa. Yuha ilayya, diberikan wahyu kepada kami, wa ilahukum ilahu wahid, yaitu tiada Tuhan kecuali yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang ingin ketemu Tuhannya, ketemu Allah, falyamal amalan sholehan, hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, jangan ada syirik dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Basyarum misluhum, kita ini punya potensi ada 5. Jadi Bapak sekalian, bahwa kita punya potensi 5. Basyarum ini biologi. Kita punya jasad. Terus kemudian kita punya psikologi, rasa. Kita punya emosional, itu nafsu. Kita punya intelektual, itu akal. Kita punya roh, itu adalah spiritual. Jadi kita ini punya potensi 5. Biologi, psikologi, emosional, intelijensi, spiritual. Jasad, rasa, nafsu, akal, roh. Nah, jasad itu ada makanannya. Apa Bapak sekalian makanannya? Ya, makanannya itu kopi, susu, minuman. Dan standarnya 3. Halalan thayyibah la israf. Tidak boleh berlebihan. Halal, thayyib la israf, itu standarnya. Jadi halal, baik, dan tidak boleh berlebihan. Halal itu mempengaruhi jiwa, thayyib itu mempengaruhi fisik. Halal, thayyibah itu mempengaruhi jiwa dan fisik. Kemudian la israf itu mempengaruhi keduanya. Jadi Bapak sekalian, jasad kita ini makanannya halal itu mengaruhi jiwa. Kemudian thayyib mempengaruhi fisik. Dan berlebihan itu mempengaruhi dua-duanya. Ada halal nggak thayyib, ada thayyib nggak halal. Jadi halal nggak thayyib itu duren. Jadi bapak-bapak kalau halal kan duren dibeli dengan uang kita halal. Namun nggak thayyib karena orang-orang yang darah tinggi makan duren, apalagi minumnya Sprite ditambah kopi, habis makan langsung tidur lagi. Ini halal ataupun enggak thayyib. Ada thayyib enggak halal, itu ayam tetangga dipotong. Ya thayyib enak, tapi diomelin tetangga karena tidak halal, jiwanya enggak tenang. Thayyib halal, berlebihan itu minum kopi seember, itu habis minum tidur lagi. Basure minum susu seember. Ternyata kita ini
berlebihan itu nggak baik. Walaupun punya uang 1 miliar, ternyata makan juga cukup 1 suap, habisnya sepiring. Nggak ada sepiring langsung. Itulah biologi. Kemudian yang kedua, psikologi, rasa. Bapak-bapak, rasa-rasanya, kita ini rasa-rasanya. Hidup di dunia ini, kira-kira apa makanannya psikologi itu, Pak? Makannya rasa itu apa, Pak? Itu kepastian. Jadi bapak-bapak kalau menunggu sesuatu yang nggak pasti, itu pasti bosenin, nyebelin, ngesorin, ngomelin. Yang pasti kita hidup di dunia ini mau masuki rumah masa depan. Tipe 2, 1. 2 sama 1. Lewatnya 3 kabupaten. Sukabumi, masuk Lahat, Balikpapan, diuruk. Pasti kita akan masuk alam kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tapi kalau saya kayak gini ya belum. Jadi kalau masih ngomong belum. Nanti kalau diomong-omongin baru. Kalau masuk ngaji belum. Kalau sudah di ngajiin baru ke sana. Ini kepastian. Jadi rasa kita ini adalah hidup ini tidak ada yang pasti, certain uncertain. Kecuali pastinya adalah masuk alam barzah dan tidak ada yang pernah protes. Di alam barzah itu alamnya sempit, kecil, ya pokoknya RSSS, rumah sangat sempit sekali, selonjor saja susah, semennya sedikit. Nah, itu pun tidak ada yang protes. Maka sebelum ke sana kita siap-siapin. Nah, kemudian yang ketiga, kita punya emosional, punya nafsu. Amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah. Bapak udah kenal itu? Belum? Kenalan. Pernah dengar? Baru diomong masa gak denger. Amarah, lawamah, sufiyah, mutmainnah. Amarah itu ya marah-marah, amarah. Lawamah itu iri dengki. Sufiyah itu sok suci. Mutmainnah ini yang paling baik. Jadi amarah ini temennya lawamah. Sufiyah temennya mutmainnah. Kayaknya mutmainnah cewek Pak ya. Amarah itu terletak di kemaluan. Lawamah itu di perut. Sufiyah itu di limfe, getah bening, kemudian mutmainnah di hati. Jadi biasanya kalau amarah itu dari api, lawamah itu dari angin, sufiyah itu dari air, mutmainnah dari tanah. Ini ada azwajan, pasangan. Lawamah pasangannya amarah. Biasanya kalau perutnya kenceng, ya entongnya kenceng. Supaya mengendalikan amarah dengan puasa. Maka puasa itu mengendalikan amarah. Untuk menuju kepada mutmainnah menggunakan sufiyah. Mendorong kita untuk tatmainul qulub. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan zikir jiwa kita akan tenang. Jadi sufiyah menuju mutmainnah. Nah, nanti yang akan dipanggil itu mutmainnah. Ya ayu Tuhan nafsu mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fathuri fi ibadi fathuri jannati. Ya ayu Tuhan nafsu mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang. Ya itu nafsu mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepadaku, aku ridho, kamu juga ridho. Fathuli fi ibadi, masuklah kepada hamba-hambaku yang soleh. Fathuli jannati, insyaallah masuk surganya Allah.
tapi kita harus mengendalikan amarah, mengendalikan lawamah, mengencangkan sufiyah menuju mutmainnah. Insya Allah kita menjadi hamba yang mutmainnah. Kemudian yang keempat itu intelijensi, akal. Nah, makanya bapak-bapak, kalau akal itu adalah kekuatan yang paling besar yang ada di manusia, kan manusia itu kalau dalam ilmu mantek adalah hayawanatik, manusia adalah hewan yang berakal. Gajah yang segitu besarnya kalah dengan akalnya manusia. Bapak bisa terbang kayak burung, bisa nyelam kayak ikan, bisa masuk terowongan seperti landak dengan akal. Kira-kira terbang dengan apa, Pak? Pesawat. Ternyata pakai duit. Terbangnya pakai duit. Kalau nggak ada duitnya nggak bisa terbang. Yang terakhir adalah roh. Roh kita ini ada dua. Roh hayati dengan rohul kudus. Roh hayati itu sperma ketemu ovum. Jadi bapak-bapak waktu dalam kandungan sel telur ketemu dengan sel betina itu namanya rohul kudus, roh hayati, menghidupkan, menggerakkan kehidupan. Kemudian 40 hari pertama itu segumpal darah, 40 hari kedua segumpal daging, 40 hari ketiga itu sudah ada tulang dan dibentuk. Maka di situ kita dibaiat oleh Allah dengan alastu birabbikum, apakah engkau ini akuin aku Tuhanmu? Kita menjawab qalu bala syahidna. Betul ya Allah, engkau ini Tuhanku. Maka wanahtum min ruhi, saat itu ditiupkan Rohul Kudus. Nah, 5 bulan persiapan organ luar, kemudian 6 bulan organ dalam dibentuk, usus dan semuanya, 7 bulan kita sempurna dalam kandungan, 8 bulan persiapan, 9 bulan 10 hari lahir. Kira-kira Bapak waktu di kandungan ingat nggak, Pak? Untung nggak ingat. Dan lahirnya untung nggak ingat. Kalau ingat ngapain, Pak? Ya nggak ingat aja. Ya, nggak ingat dan nggak ngelihat, padahal jadi kita punya mata. Nah, lahir inilah Rohul Kudus mendampingi roh hayati dan biologi. Kira-kira bapak-bapak sekarang yang ngaji ini, yang ngomong ini, mulut, roh hayati apa Rohul Kudus? Tiga-tiganya. Udah tahu nih dijawab. Tiga-tiganya, ada mulut, ada roh hayati, ada Rohul Kudus. Saat mulut, roh hayati ada, Rohul Kudusnya pergi, bapak-bapak waktu tidur ngomongnya gimana, Pak? Ngaco. Namanya orang ego. Orang ego dijawabin yang ngaco. Saat Rohul Kudus pergi, itu kita tidur. Saat nanti roh hayati dengan jasad pisah, itu Rohul Kudusnya habis kontrakannya. Kontrak di bumi selesai. Saat itulah namanya ajal. Mudah-mudahan kita manfaatkan Rohul Kudus ini dengan kita zikir. Zikirnya itu nafas. Jadi kalau orang-orang tarekat itu zikir nafas, Allah itu ditarik nafas Allah. Nah, itu sebenarnya adalah menguatkan Rohul Kudus kita. Dan Rohul Kudus ini kecepatannya lebih tinggi. Jadi Bapak sekalian, sekarang ini kecepatan tertinggi itu pesawat 1 jam 10.000 kilo. Itu pesawat. Jadi kalau dari Jakarta ke Jeddah itu 9 jam 10 menit. Berarti kalau dihitung itu sekitar 9.000 kilo. Di atas pesawat itu gelombang elektromagnetik, handphone itu lebih cepat daripada pesawat. Di atas gelombang elektromagnetik itu adalah cahaya. Cahaya lebih cepat daripada gelombang elektromagnetik. Nah, di atas cahaya itu ada angan-angan. Jadi bapak-bapak, cahaya dengan angan-angan cepetan angan-angan. Kita mau ke Bandung baru nyalain senter, kita udah duluan angan-angannya sampai sana. Bapak-bapak kalau pulang kampung
biasanya pikirannya sudah di kampung, bukan di sini. Nah, di atas angan-angan itu Rohul Qudus. Ada kecepatan paling tinggi Rohul Qudus. Di atas Rohul Qudus itulah Allah. Mari kita bersama. Liqa'i rabbi. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Alhamdulillah. Cucunya 5. Alhamdulillah, syukran jazilan kepada guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Supardi SAG MM. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak ilmu dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tadi salah satunya yang saya ingat, kalau makan durian jangan minum kopi. Ya. Supaya jasadnya tetap sehat. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari pengurus Wasilah Subuh yang kemudian ditutup dengan doa kepada perwakilan dari pengurus Wasilah Subuh Al-Ustadz Muhammad Sya'ban. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyaallah hadirin jamaah Wasilah Subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita Akhil Kiram Ustaz Dr. Bakhir Ansari SH MH dan bapak-bapak sekalian, para pengurus masjid mushola sekelurahan Dukuh yang alhamdulillah dapat hadir pada pagi hari ini, serta jamaah sekalian yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa taklim dan mahabbah saya. Alhamdulillah, puji saya syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua bisa hadir di tempat ini, dan ini adalah merupakan satu tempat yang memancarkan cahaya terbitnya daripada Wasilah Subuh. Jadi Wasilah Subuh itu berangkatnya ini dari sini, dari Masjid Al-Falah ini. Karena beliau ini, Kiai Dr. Ansori ini sebagai perintis daripada Wasilah Subuh di kelurahan, di pusatnya. Masyaallah hadirin sekalian, dan pada hari ini alhamdulillah kita juga bisa untuk melihat bahwa banyak daripada alumni daripada Al-Falah ini. Ustadz Supardi ketika saya dulu pertama kali ketemu di tempat ini, beliau masih malu-malu. Kata beliau dulu tahun 91, saya pengen ngaji di mana supaya saya jadi kiai. Alhamdulillah hari ini beliau ini udah betul-betul kiai. Alhamdulillah. Ini adalah merupakan sebuah pelajaran bagi kita bahwa kita bisa untuk berjuang dimanapun. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini saya mewakili daripada Hinal Kiram Bapak Haji Edi Muntoha selaku Ketua Wasilah Subuh yang pertama mengucapkan terima kasih jazakumullah kepada Hinal Kiram Ustaz Dr. Ansori yang telah berkenan untuk ketempatan kegiatan daripada Wasilah Subuh. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya pengurus Wasilah Subuh dan juga jamaah yang telah berkenan untuk mendukung, membackup daripada kegiatan Wasilah Subuh ini. Para donatur yang telah mengikhlaskan daripada menginfakkan hartanya untuk kegiatan Wasilah Subuh. Kita doakan semua daripada jajaran Wasilah Subuh ini
baik itu pengurusnya maupun jamaahnya, semoga diberikan satu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pagi hari ini perolehan ya, kemudian besok pertemuan yang akan datang ini di Masjid Ar-Raudhah. Dan karena sebagaimana kita dalam setiap bulan itu melaksanakan yaitu santunan, maka di awal bulan daripada Agustus September ini akan mengadakan santunan. Untuk itu pada jamaah sekalian yang ingin untuk serta dalam menyisihkan daripada hartanya untuk kegiatan daripada santunan, silakan melalui rekening yang telah dikirim melalui WA atau mungkin langsung dengan bendahara Wasilah Subuh. Kemudian pada hari ini perolehan dari infak yaitu sebesar 683.000. Kemudian infak untuk Masjid Al-Madinah yang ini perolehan ini di separuhnya diperuntukkan dari masjid ataupun musola yang ketempatan hari ini Masjid Al-Madinah, yaitu sebesar 341.500, separuhnya dari 683. Kita doakan semoga yang berinfak pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hidupnya, amin ya rabbal alamin. Demikian informasi yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca, dengan kita doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdhalu kuntu anna wa nabiyina min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya nahya wa alayya namut wa biha nu'azu insyaallah ta'ala minal aminat rahmatullah karam. Inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waqfani karim. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Rahman. Amin amin ya Rahim. Amin amin ya Mujibas Salim. Allahumma bi haqqi suratul Fatihah wa bi hurmati suratul Fatihah wa bi syafa'ati suratul Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya mali abdi akhir akan Allah dafil balak ya rahman dafil barakhim inda di dunia dari akhirat dakwahum fiha subhanakallahumma wa ta'ala fi salat wa akhiru da'wana wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد وعلى عليه وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله